ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ जी ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ अपनी जान शावर करके देश ਨੂੰ आज़ाद कराया और मैं समझदा कि अनदेखा किया जाता सुखदेव जी ਨੂੰ पर ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ सम्मान मिलता ਉਹ सुखदेव जी राजगुरू ਨੂੰ नहीं मिल रहा। ਜਿਹੜੀ FIR भी हुई सी वो सुखदेव वर्सेस अंग्रेज सरकार सी, धारा सुखदेव जी ते ज़्यादा लगियां सी ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਲੈਨਰ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਡੋ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੌਕਅਪ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ और 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਾਸ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਇਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਔਰ ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ 40 ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਮਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਮਨ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2-3 ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। सत श्री अकाल, तुसी वेख रहे हो द सिटी हैडलाइनस ते मैं कल्पना तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदी ਹਾਂ। देश की आज़ादी की गल हुंदी है तो 3 नौजवानों का नाम हर किसी की जुबान पर सब तो पहला आंदा है। बिल्कुल यही 3 नौजवान जिन्हों ने देश को आज़ाद करवाने लई बहुत ही छोटी उम्र दे विच जिहड़ा है फांसी का फंदा चुम लिया सी ते उन्होंने जिहड़े देश लई अपनी जान वार दित्ती सी। बिल्कुल इत्थे गल हो रही है शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव थापर, शहीद राजगुरू जी की। तो बिल्कुल जिन्हों ने जिहड़ा बहुत निक्की जी उम्र दे विच देश को आज़ाद करवाने लई अपनी जान देश के नाम कुर्बान कर दित्ती सी। ते अज जिथे मैं पहुंची हाँ बिल्कुल शहीद सुखदेव थापर के जन्म स्थान ते तुहानूं जानकारी होवेगी कि जिहड़ा उन्हां दा जन्म स्थान है वो लुधियाना के नौकरा महल्ला स्थित है। बिल्कुल बहुत घट ही लोगों को इस बारे जानकारी होएगी, जिन्होंने जानकारी नहीं होएगी अज इस वीडियो के राही जरूर जानकारी मिल जाएगी। तुसी भी जान के हैरान हो जाओगे। बिल्कुल तुहाडे ही लुधियाने शहर के विच शहीद सुखदेव थापर का जन्म स्थान है नौकरा महल्ला के विच, ते अज उत्थे ही पहुंची हुई हाँ क्योंकि अज 15 मई नूं जिहड़ा उन्हां दा जन्म दिवस है। तो तस्वीरां तुसी वेखोगे कि किस तरीके नाल उन्हां दे घर दे की हालात ने, क्योंकि इत्थे तुहानूं जानकारी दे देवां शहीद सुखदेव थापर मैमोरीअल ट्रस्ट वालों ही जिहड़ा है ज़्यादातर इन्हां दे जिहड़े इह जन्म स्थान का जिहड़ा है रख रखाव किया जाता है, देख रेख की जाती है। पर उस तो इलावा जब असीं गल करते हैं शहीदां नूं असल मायने दे विच नमन करना, यानी कि उन्हां दे जन्म स्थान नूं लैके रख रखाव नूं लैके सरकार ते प्रशासन की भी कुछ जिम्मेवारी हुंदी है, जिस नूं लैके दावे तां वड्डे कीते गए ने। बिल्कुल हमेशा दावे वड्डे कीते गए ने पर किते ना किते वो सिर्फ कागजी तौर पर ही नज़र आए ने। इस नूं लैके जो जानकारी दी है शहीद सुखदेव थापर मैमोरीअल ट्रस्ट के ही मैंबरस वालों जो जानकारी दी है वो जानकारी सुन के तुसी भी हैरान हो जाओगे कि किस तरीके नाल एक शहीद जिसने अपने देश को आज़ाद करवाने लिए अपनी जान वार दी बहुत निक्की उम्र दे विच, ते उस शहीद नूं असल मायने दे विच जिहड़ा शहीद का दर्जा नहीं मिल सकिया, अज तक नहीं मिल सकिया। संघर्ष उस तरीके नाल जारी है। तस्वीरां तुसी वेखोगे घर दे की कुछ हालात ने। बिल्कुल ये घर है शहीद सुखदेव थापर जी का, जिन्हां ने देश को आज़ाद करवाने लई निक्की उम्र दे विच जिहड़ा है फांसी का जिहड़ा फंदा है वो चुम लिया सी ते देश के नाम कुर्बान हो गए सी। इत्थे गल हुंदी है कि चाहे जन्म दिवस होवे, शहीदी दिवस होवे, प्रशासन दे प्रशासनिक अधिकारी जरूर उन्हां नूं नमन करन लई शरधा दे विच जिहड़े शरधा दे जिहड़े फुੱਲ हुंदे है वो भेंट करन लई पहुंच तां जांदे ने, पर जो असल मायने दे विच काम करना हुंदा है उन्हां दे नाम दे लई, उन्हां दे इस घर दे लई जो सिर्फ कागजी तौर पर ही नज़र आते हैं। ये सिर्फ जो गल्लां हो रही ने, बिल्कुल असीं गलबात भी जरूर सुनावांगे किस तरीके नाल जिहड़ा है
ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਥਾਪਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1907 ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰੱਲੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ HSR ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ FIR ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਵਰਸਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਧਾਰਾ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਲੈਨਰ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਸਮ, ਇੱਕ ਜਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਟੋ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਚਾਹੇ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, 23 ਮਾਰਚ ਮੁਕਰਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਨਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਸਿਸ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਥਾਪਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ, ਦਾਦਾ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾ ਥਾਪਰ, ਕਮਲ ਲਾਲ ਜੀ ਥਾਪਰ, ਜੀਤ ਚੰਦ ਥਾਪਰ, ਚੌਧਰੀ ਗੁਜਰਮਲ ਥਾਪਰ, ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਥਾਪਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਭੂਆ ਜੀ, ਵਿਦਿਆ ਭੂਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਦ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਜੀ, ਸੰਦੀਪ ਥਾਪਰ, ਪਵਨ ਜੀ ਔਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਜ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਭਤੀਜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। SK ਸੰਧੂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੂਦ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਓ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਪਰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਡੋ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੌਕਅਪ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਟਰੱਸਟ ਲੜੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋ ਫੈਸਲਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ।
ਟੋਟਲ 3 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਈ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ, ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਤਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ 27,000 ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗੋਡ ਨੋਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪੈਸਾ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੱਲੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤਿਮਾ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ MPs MLAs ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ, ਐਸਕੌਰਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਸੀ, 2000 ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ 40 ਗਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਚੌੜੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ PhD ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਔਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਾਸ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਇਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸੌਂਦੀਆਕਰਨ ਔਰ ਰਸਤੇ ਲਈ। ਔਰ ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹਲਵਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 40 ਗਜ ਹੈ। ਇਹ 40 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਮਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਮਨ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬੁਲਾਏ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੱਲ੍ਹ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਹੱਥ ਪੈਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦ ਇੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਿਊਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰਟੇਕ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕਿੰਗ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਇਸ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਰਡਰ 2013 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 81 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 81 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 3 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 81 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, DC ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ, ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ 81 ਲੱਖ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ 12-13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੀ ਅਮਾਊਂਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੌਂਦੇਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਰਸਤੇ ਲਈ ਹੈ।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਗੋਦਾਮ ਟਾਈਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। 3 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਟਰਸਟ ਕੋਲ ਹੈ 2013 ਦੀ। ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਰਕ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ SDM ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ 2013 ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4-5 ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, RTI ਫਾਈਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਢਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਓਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਸਾਡੀ ਮੈਂ 3rd ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਜੀ, ਸੰਦੀਪ ਥਾਪਰ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਥਾਪਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਪਵਨ ਗਰਗ ਜੀ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲਰਕ ਹੈ ਔਰ 27,000 ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਥਾਪਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰਾ ਮਹੱਲਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹੀ ਨੌਕਰਾ ਮਹੱਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ੱਦੋ-ਜ਼ਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਪਨਾ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ।